और ये जिहड़ी वडियाई है महाराज की, इहदे च असल मायनिਆਂ च रस है। पर कई बारी की हुंदा है, जिहड़ियां चीज़ां चों सानूं रस नहीं हुंदा, सानूं लगदा कि शायद ये फिक्कियां ने, बक-बकियां ने, बेसवाद वालियां ने। पर ये जरूरी नहीं कि जेकर मैनूं रस नहीं आ रहा तो तुहानूं भी रस नहीं आएगा। ये महाराज कहंदे राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और। कहंदे ऐसा रस है जिन्हों पींदियां सार सारे रस फिक्के पै जांदे ने। ऐसा रस है जिन्हों मानण दे नाल बाकी सारे रस जिहड़े ने ਉਹ हौले पै जाते हैं। इस करके तो बाबा फरीद साहब जी ने ये गल कही ना, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुध। जिथों तक साडी पहुंच है उतों तक सानू रस मिलदा है। जिहड़ी चीज साडी समझ तो साडे रस तो बाहर दी है, उस चीज का सानू रस नहीं आएगा। जिमें जिमें तुहाडी समझ गहरी हुंदी है, तिवें तिवें तुहाडे जीवन दे रस बदलदे ने। जिमें बचपन च रस कुछ और हुंदा है, जवानी च रस कुछ और हुंदा है, और बुढ़ेपे दा रस कुछ और हो जाता है। बचपन च जिहड़ी चीज च सानू रस आउंदा सी, अगर आप कहिए कि जवानी च भी सानू उस चीज च रस आउंदा है, तो आप मनण वास्ते राजी नहीं होवांगे कि नहीं। बचपन की गल करिए, बचपन च गीटे पत्थरां च रस सीगा, खड़ौणियां च रस सीगा। हुण कोई व्यक्ति जवान होवे ते जेकर वो भी अपनी जेब विच गीटे पा के घुमदा होवे ते आपां की कहांगे। पर बचपन चो गीटे बड़े कीमती सी, वो पत्थर बड़े कीमती सी, और इन्ने कीमती सी कि आपां रोटी भुल जांदे सी, खाना भुल जांदे सी, नहाना भुल जांदे सी, पर वो गीटे जिहड़े ने वो साडी जेब विच रहिंदे सी, वो नहीं सी भुलदे। बेशक मां ने कहना शाम नूं जदों घर वापस परतना खेड गुड़ के, बे आ गीटे मैनू दे दे, कहना ना ये नहीं मिलणगे। मां ने कहना नहा तो लै, खा पी लै, फिर मेरे तो वापस लैनी ना। इत्थों तक रात जदों आपां सौंदे सी ते साडा हथ जेब ते हुंदा सी, क्योंकि सानू पता सी भी रात सुत्तियां मां ने ये गीटे कढ लेने ने, पत्थर कढ लेने। पर मां सियाणी सी, मां ते प्रौढ़ हो चुकी सी ना, गल ते समझदी है, ते समझ दा रस है। जेकर समझ दा विकास हुंदा तुहाडे दा, ते रस अपने आप बदल जांदा है। मां सियाणी सी, वो जेब चो गीटे कढ लैंदी सी, सौ जांदे सी। सवेरे जिवें ही साडी अख खुलदी सी, सब तो पहली चीज जिहड़ी साडी भाल च हुंदी सी, वो ओही पत्थर हुंदे सी। आप हाथ मारते सी, किधर गए ने, जेब च नहीं लभे, उस वक्त रौला पाना शुरू कर देंदे सी भी किधर गए ने। मां ने कहना भी तू उठ लै, कुछ पी खा लै, मुंह धो लै, इशनान कर लै, उस तो बाद मेरे कोल ही ने ना, पहला दो। उस वक्त साडा रस उन्हां गीटियां सी, क्योंकि साडी समझ जिहड़ी है वो उत्थों तक ही सी। पर जिवें आपां प्रौढ़ हो गए, जवान हो गए, जवान हुंदियां सार ही गीटे साडी जेब विचों अपने आप ही परे हो गए। पता लग गया कि इन्हां दी कीमत कख नहीं हैगी। समझ लग गई भी एवें ही है बस। हाँ, वखरी गल है कि थोड़ा जा रूप चेंज हो गया, वो गीटे हीरियां च बदल गए, वो गीटे सिक्कियां च बदल गए, पैसियां च बदल गए, रुपइयां च बदल गए। पर वो घट तो घट पत्थर साडी जेब चों निकल गया। क्यों? क्योंकि साडी समझ ने विकास किया,
ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੌੜ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੌੜ ਹੋ ਗਏ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਗੀਟੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਾਦਾਪਨ ਬੇਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੜਕ ਭੜਕ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੌੜ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਦੇਪਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਪੀਲੇ ਨੀਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੀਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੀਟਿਆਂ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਉਸ ਤਲ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੌੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੀਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿੱਠੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨੇ? ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੌੜ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲੈ ਆ ਲੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਆ ਖਿਡੌਣੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਆ ਗੀਟੇ ਬੀਟੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆ ਲੈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ, ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਨਾਮ ਧਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਧੇਗੀ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਬਦਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ 9 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 6 ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 6 ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 9 ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 6 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 6 ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, 9 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 9 ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ
ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਨਾ ਰਹਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਜਾਣਨ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਰੇ। ਕਿ ਜਿਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਮਝ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹੋਗੇ? ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਖਾਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੀਂਹ ਜਾਏ ਹਨੇਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਤਾਂਬਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢਦਾ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਾਣ। ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸੱਚ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂਬਾ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10-12 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਥ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਵਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸਵਾਰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਉਂਦਰਾ ਪਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, 200 ਵਧਾ ਕੇ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਤੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚूंकि ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਥੋੜਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚ 'ਚ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਪਾਲੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਸੋਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਧੋ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ 'ਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਚਾਕ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਬਦਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਐਸਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਾ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਦਣ ਚਾਂਦੀ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂਬਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਜਿੱਦਣ ਸੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀਰੇ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੀਰੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੌੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।